सत श्री अकाल बच्चों, ऑनलाइन चैनल एजुकेसी विच तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ फिर तो स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह अज तुहानूं 5वीं जमात का गणित विषय का चौथा अध्याय पढ़ावांगा। बच्चों हुण तक आपां 5वीं जमात के पहले 3 अध्याय पढ़ चुके हाँ। अज आपां चौथा अध्याय पढ़ते हाँ। चौथे अध्याय का नाम है अध्याय चौथा। इसका नाम है भिन्नात्मक संख्यावां, जिसनूं अंग्रेजी दे विच फ्रैक्शनल नंबरस कहते हैं। बच्चों भिन्नात्मक संख्यावां की हुंदियां हन? भिन्नात्मक संख्यावां हुंदियां हन जो किसी दूसरी संख्या तो भिन्नता करदियां होण, भिन्न होण। जिस तरह इसका नाम है ना भिन्न, तो इस तरह ही इसनूं भिन्नात्मक संख्या उन्हां नूं कहा जाता है जो भिन्नता दर्शाउंदियां होण। जदों अगे आपां इस दे सवाल करांगे तो उन्होंने इस बारे होर ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। आओ आपां अगे चलते हैं। बच्चों सब तो पहला आप चौथी जमात दे विच काम की दोहराई करते हाँ। दोहराई दे विच असीं कुछ चीज़ां सीखांगे, दोहराई करांगे। बच्चों देखो साडे कोले तस्वीर दे विच एक तस्वीर दे विच रंग कीता होया है अते दूसरी तस्वीर दे विच रंग नहीं है। सवाल नूं पढ़ो। चित्र विच रंगदार भाग दी भिन्न लिखो। रंगदार भाग दी भिन्न तां साडे कोले देखो कुल किन्ने डब्बे हैं? 1 2। तो 2 चों रंगदार जो डब्बा है वो 1 है, यानी उसकी भिन्नता की है 1/2। 1/2। इस तरह ही अगले सवाल दे विच देखो किन्ने डब्बियां दे विच रंग होया है? 1 2 3। कुल डब्बे किन्ने हैं? कुल डब्बे हैं 4। तो रंगदार डब्बियां की भिन्नता की हुई? 3 डब्बे बटा कुल। कुल डब्बे नूं आपां जिन्ने कुल संख्यावां होण उसनूं आपां नीचे लिखते हाँ। उस तो बाद बच्चों देखो साडे कोल हन इत्थे डब्बे किन्ने हन? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इत्थे हेठां की आवेगा 8। परंतु आपां इत्थे देखना है कि रंगदार डब्बियां की भिन्नता की है। रंगदार डब्बियां की तो इत्थे रंगदार डब्बे गिणो किन्ने हन? 1 2 3 4 अते 5। तो इत्थे भिन्न संख्या की बनेगी? 5/8। बच्चों इसे सवाल का ही उल्ट सवाल असी करांगे। दसी गई भिन्न अनुसार चित्र बनाओ। हुण साडे कोल भिन्न दस्सिया होया है, साडे कोले भिन्न दस्सिया गया है। भिन्न दे देखो 2/3। पहली गल तो जो नीचे दिता होया है उसनों हर कहते हैं। बच्चे बड़े ध्यान नाल देखो, नीचे वाली रकम नूं हर कहते हैं अते उपर वाली रकम नूं अंश। ये मैं तुहानूं अगे समझावांगा, हजे तुसीं नोट कर लो। हुण साडे कोले कुल किन्ने डब्बे इत्थे ट्रायंगल हैं? 3। कुल ट्रायंगल किन्ने हैं? 1 2 एंड 3। ते भिन्न किन्ने भिन्न दसे ने? इस भिन्न विच किन्ने डब्बे भिन्न हैं? 2। तो आप 2 दे विच की कर देवांगे? कलर कर देवांगे। तो 2/3 का भिन्न साडे कोले बन गया। इस तरह ही जो अगला भिन्न है 3/5। इत्थे कुल डब्बे 5 हैं पर भिन्नता किन्ने डब्बियां दी है? 3 दी। किन्ने दी? 3 दी। तो इत्थे आपां की करांगे? 3 डब्बियां दे विच रंग करांगे। तो यह भिन्न की बनिया? 3/5। बच्चों इस तरह ही अगला जो भिन्न है वह है 1/4। 1/4 देखो यानी कि साडे कोल हिस्से हैं 4। आपां ने भिन्न की बनाउणा है? 1/4, यानी एक हिस्से दे विच असीं रंग करांगे। बच्चों तुसी देखो मैं तुहानूं हुण पिछले स्लाइड विच दस्सिया है जो रकम असीं उपर लिखते हाँ, यानी कि एक भिन्न दे विच जो रकम उपर लिखी जाती है उसनूं अंश कहते हैं अते जो रकम नीचे लिखी जाती है उसनूं हर कहते हैं। यानी कि पूरा भिन्न किवें बनता है? अंश बटा हर। सो देखो बच्चों पहला इत्थे भिन्न है 2/3 भिन्न विच अंश की है? अंश मैं तुहानूं दस्सिया भी जो भिन्न दे उपरले पासे हुंदा है तो अंश की आवेगा 2 अते हर कितना है? 3। बच्चों अंश किसी चीज़ का अंश यानी कि हर पूरे रकम का
ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 गेंदा ਹਨ। 5 गेंदा ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 2। ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ 5 गेंदा ਦਾ, ਤਾਂ 2 ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2/5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 1/4 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ 4 ਅਤੇ ਹਰ 5 ਹੋਵੇ। ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ? 4 ਅਤੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ? 5। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਣੇਗੀ? 4/5। 4/5। ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਿੰਨ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅੰਸ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 गेंदा ਹਨ। 5 गेंदा ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ गेंदा ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਅੰਸ਼। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਹਰੇਕ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਹਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅੰਸ਼। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਕੁੱਲ, ਉਹ ਹਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ? ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ? 5 ਤਾਰੇ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਬਣਾਓ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨ ਬਣਾਉਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਟਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੇਂਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ? 5। ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 1 ਐਂਡ 2। ਤਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਿੰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 2/5। ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਿੰਨ, ਜਿੰਨੇ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰੇ ਹਨ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਟਾ ਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਿੰਨ ਬਣਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਗਿਣੋ 1 2 3। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 3। ਨੀਚੇ ਹਰ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਟੋਟਲ ਜੋ ਹਨ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 1 2 3 4 5। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? 5। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? 3/5। ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਿੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਭਿਆਸ 4.1। ਅਭਿਆਸ 4.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
सब तो पहला तो जिन्ने भी चित्र दिते गए ने उन्हों की गिनती कर लेनी है। आप गिनती करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कुल तारे साडे कोल किन्ने हन 9 हन। कुल तारे किन्ने हन 9। हुण आपां प्रश्न पढ़ते हाँ। कुल तारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ रंगदार तारिਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ लिखो। रंगदार तारिਆਂ ਦੀ किन्हां ਦੀ रंगदार तारिਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ रंगदार तारे किन्ने हन 1 2 3 4। ਤਾਂ रंगदार तारिਆਂ ਦੀ पहला अंश किन्ने हैं अंश यानी कि स्पैशल खास विशेष। विशेष तारे किन्ने हन 4 रंगदार। कुल किन्ने हन 9। ਤਾਂ रंगदार तारिਆਂ ਦੀ भिन्न बनेगी 4/9। इस तरह ही अगे देखो कुल तारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ बिना रंगदार तारिਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ भिन्न बनाओ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बिना रंगदार तारे गिनो 1 2 3 4 एंड 5। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੰਨ 5 ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ। ਹਰ ਹੈ 9 ਅੰਸ਼ ਹੈ 5। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਸੀ 4 ਅਤੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 9। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕੋਲ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਤਾਰੇ ਇਹ ਗੇਂਦਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁੱਲ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਰ ਹੋਏ 5। ਬਸ ਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨੀਚੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ। ਰੰਗਦਾਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ 1 2। ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਖਾਸ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ 2 ਬਟੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ 1 2 3 4 5 5। ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ 2/5। ਭਿੰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ 2/5। ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ अब हर ऊपर है अंश। बच्चे बड़े ध्यान ਨਾਲ देखो। अगला सवाल कुल कुल्फियां विचों बिना रंगदार कुल्फियां दी बनदी भिन्न लिखो। बिना रंगदार कुल्फियां कितनियां हन? ध्यान ਨਾਲ देखो 1 2 एंड 3। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਜੋ ਕੁਲਫੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿੰਨ ਕੱਢਾਂਗੇ 3/1 2 3 3 ਹਨ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ 5। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਿੰਨ ਕੀ ਆਇਆ 3/5। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੇਂਦਾਂ ਤਾਰੇ, ਹੁਣ ਗੇਂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਵੋ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਅਤੇ 11। यानी साढ़े कोले हर कितना होएगा 11। यानी कुल रकमां कितनियां हन 11। हुण बच्चे सवाल पढ़ो। कुल गेंदां विचों रंगदार गेंदां, रंगदार गेंदां गिणो कितनियां ने 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6। यानी कि साढ़े कोले विशेष गेंदां जो होईयां इस सवाल के अनुसार वो कितनियां होईयां 6। यानी कि अंश साढ़े कोल कितना आ गया 6। हर सानू पता ही है कितना है 11। तो उत्तर कितना आवेगा 6/11। क्योंकि 6 गेंदा रंगदार हैं
11 ਗੇਂਦਾਂ ਕੁੱਲ ਹਨ। ਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਂਦਾਂ ਬਟਾ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਭਿੰਨ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 1 2 3 4 ਅਤੇ 5। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 5। ਤਾਂ 5 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਸ਼ ਬਟਾ ਹਰ। ਹਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ। ਹਰ ਹੈ 11। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 5/11। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ, 12। 12 ਗੇਂਦਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਈ ਭਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 12 ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ 1/2, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ 1/2। 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਿੰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1/2। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ 4, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਭਿੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ 2 ਜੋਟੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 1/2 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 8 ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 12 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, 6 ਦੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਟਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, 1/2 ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਟੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ 2 ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 6। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਗੇਂਦਾਂ। 6 ਗੇਂਦਾਂ ਕਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 6। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਕਲਰ ਕਰੀਆਂ, 6। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, 1/3। 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3। 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3। ਇੱਥੇ 6 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3। यानी कि तीजा हिस्सा, यानी कि तीजा हिस्सा। तो हुण तुसी देखो अपने कोल कितनियां गेंदां हन, 12। इसका भी वही फार्मूला है, नीचे जो दिता गया है हर, उसनों आपाने कुल नाल भाग कर लेना है। ये किन्ने ते गया, 4 तीए 12, तो इत्थे कितना आ जाएगा, 4। यानी कि 1/3। इत्थे 2 हिस्से निकले सी, तो आपां जे 1/3 करना होवे तो आपां इस दे 4 गेंदां नूं की करांगे, रंग करांगे। तो देखो 4 दे 3 हिस्से बन गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो साडे कोल 4 हिस्से बन गए ना, देखो इसी तरह ही यह 1/3 निकलिया आ। अगला सवाल देखो, गेंदा 12 ही हैं, इत्थे 1/4, ये साडा, इसनूं किवें लिखांगे, 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा। की कहांगे, चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा देखो हुण आपां ने कितनियां गेंदां हन, 12। इसनूं भी उस तरह ही करना है, फार्मूला तुसीं उही लगाउणा है। जिन्नी रकम नीचे दिती गई है, जिन्ना हर है, उसनूं आपां ने कुल गेंदां नाल भाग कर लेना है। साढ़े कोल कितना आया, 3।
ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਰ ਕਰਾਂਗੇ? 3। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਨਗੇ, यानी ਤਾਂ ਹੀ 1/4 ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 3 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 2 3 3 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, 1 2 3 3 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 1 2 3 3 ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ यानी कि चौथा हिस्सा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? 4 ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀ ਤਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀ, 6 ਉੱਪਰ ਤੇ 6 ਨੀਚੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 4.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 4.2 ਦੇਖੋ, ਪਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅਤੇ 1/3 ਅਤੇ ਅੱਧੇ यानी कि 1/2 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, 1/3 यानी कि 1/3, 1/4 यानी कि 1/4। ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यानी कि 1/2। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। यानी कि देखो इस डब्बे ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰ ਹੈ, रंग ਦਾ डब्बा है, एक खाली है। इस ਵਿੱਚ ਇੱਕ खाली है, एक रंगदार है। ਤਾਂ 1/2 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? 2/2, यानी कि 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? 1। ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 1/2 1/2, ਨੀਚੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉੱਪਰ 1 ਤੇ 1 ਆਪਣਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਹਨ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1/3। 1/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ? 3 ਹਿੱਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 1 2 ਐਂਡ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਲਰਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਲਰਡ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ? 3 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤਿਹਾਈ, यानी कि ਜੇ ਇਹ 1/3 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹਿੱਸੇ, ਜੇ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ, 1/4 ਹੈ ਤਾਂ 4 ਹਿੱਸੇ, ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਦੇਖੋ 1 2 3 ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ? ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 3 ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਭਾਗ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਾਂ 1/3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1/4। 1/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹਿੱਸੇ? 4। ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ? 4। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟ ਹੈ। यानी कि ਚਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖੋ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। नीचे 4 ਦਾ 4 ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਪਰ 1 + 1 + 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? 4। 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ? 1। ठीक है बच्चों, आगे देखो
ਇਹ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, 1/4 ਦੇ ਵੇਲੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 1/3 ਦੇ ਵੇਲੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਵੇਲੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 2। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3, ਤਾਂ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 3। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4, ਤਾਂ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 4। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, 12 ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ 1/4 ਭਾਗ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 12 ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ 1/4। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ 12 ਗੁਣਾ 1/4 ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਤੀਆ 12, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 3। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ 12 ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ 1/4, ਤਾਂ 12 ਗੁਣਾ 1/4 ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਵੋ, ਤੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਵੋ। ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋ, ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ 3 ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਗ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 3। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਦਾ 2/3 ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2/3, 2/3 ਹਿੱਸਾ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ, ਹਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 3, 4 ਤੇ ਗਿਆ 12 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ 8। ਕਿੰਨੇ ਕੇਲੇ ਆਉਣਗੇ 8। ਬੱਚਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ, ਫਿਰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ 1 ਹੈ ਇਹ। ਰਾਜੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 24 ਟੋਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 24 ਟੋਪੀਆਂ ਰਾਜੂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 1/3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ 1/2
हरे रंग दियाँ, 1/2 किहदियां हन हरे रंग दियाँ। आपां हरे रंग नूं अलग ही लिख लैंदे आ। कुल टोपियां साडे कोल किहड़ियां सीगियां 24। हरे रंग दियां टोपियां साडे कोल ने 1/2 हिस्सा ਅਤੇ 1/6 पीले रंग दियां टोपियां हैं। 1/6 साडे कोले पीले रंग दियां। बच्चों हुण बड़े ध्यान नाल देखो, सवाल देखो, किन्ने बच्चे लाल रंग दियां टोपियां पा सकते हैं। पहला किहड़े रंग बारे पूछा गया है, लाल रंग। लाल रंग किन्ने तिहाई है, 1 तिहाई। सॉरी किन्ना है लाल रंग का पिन, 1/3। कुल टोपियां किन्नियां हैं साडे कोले 24। कुल किन्नियां हैं 24। बच्चों मैं तुहानूं तरीका दस्सिया है, यानी 24 का 1/3 हिस्सा आपां किवें कड्डांगे। पहला आपां हर नाल भाग करांगे, पहला हर नाल भाग करांगे। साडे कोले उत्तर किन्ना आ गया, पहला 8 ते गया, 8 तिया 24। फिर जदों 8 आ गया फिर आपां की करांगे, 8 नूं की करांगे बच्चों, हर अंश नाल गुणा। अंश इत्थे की है 1, तो यह कितना आ गया 1। तो पहले का जो उत्तर साडे कोले की आया वो 8 आया। पहले का उत्तर की आया 8 आया। दूजा देखो, किन्ने बच्चे हरे रंग दियां टोपियां पा सकते हैं। किन्ने बच्चे हरे रंग दियां टोपियां पा सकते हैं। देखो बच्चों अपने आप ध्यान नाल देखो, एक बार करने की कोशिश करो। हरे रंग का की है पिन 1/2, यानी 24 का 1/2। 1/2 मैं की दसिया सी, अद्धा हिस्सा। जदों 1/2 कहीए तो अद्धा हिस्सा, 24 का अद्धा की आएगा 12। तो हरे रंग दियां टोपियां किन्नियां हो सकदियां ने, पा सकते हैं बच्चे 12। इस नूं तुसीं दूजे तरीके नाल भी कर सकते हो, हर नूं 24 नाल भाग करके तक 12 आ जाएगा। फिर 12 नूं उपर अंश ना गुणा, 1 ना गुणा करके भी कितना आएगा यह 12। अगे देखो, किन्ने बच्चे पीले रंग दियां टोपियां, पीले रंग दियां 1/6। ये तुसीं अपने आप करना है बच्चों। अगला सवाल देखो, बच्चों अगे चलते हाँ। बच्चों इत्थे देखो साडे कोल अभ्यास 4.2 है, बड़े ध्यान नाल देखो। इस विच असीं मिलान करना है। की करना है, मिलान। जिन्ना बटा दिता होवे, जिस हिसाब नाल साडे कोले बटा दिता है उसका असीं मिलान करना है। पहला देखो मैं तुहानूं तरीका दस्सिया सी भी जिन्ने हिस्से होण ओह साडे कोले की आवेगा, हर आवेगा। सब तो सौखा तरीका यही है। देखो इत्थे किन्ने हिस्से हैं, 2। तो सब तो पहला देखो 2 वाला हर 2 कित्थे है, यानी कि हर दे विच 2 संख्या कित्थे है, इत्थे है। तो यह इहदे नाल मिलेगा। हुण अगे देखो 1/2 की हुंदा है अद्धा हिस्सा, तो यह की होएगा अद्धे हिस्से नाल जुड़ेगा। बच्चे बड़े ध्यान नाल देखो, 2 हिस्से हैं तो हर हुंदा है तो कुल हिस्सिਆਂ ਦਾ जोड़। तो 2 हैं तो 1/2 नूं कहने हाँ आपां अद्धा हिस्सा। अगे देखो हुण देखो इत्थे हिस्से हैं 1 2 3 4। तो 4 हिस्सों के मतलब की है, साडे कोले हर जो है वह है, इत्थे मैं लिख दिना हाँ, इत्थे हर है 2, इत्थे है 4। तो 4 देखो किस कोले है, ये कोले। तो इसनूं आपां मैच करांगे इत्थे। तो 1/4 का मतलब की हुंदा है 1/4 हिस्सा। कितना, 1/4 हिस्सा। तो 1/4 देखो कित्थे है, ये इत्थे जुड़ गया। बच्चों अगे देखो हुण इत्थे देखो सी सवाल दे विच स्टार दिते हुए हैं, किन्ने हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखो बच्चों साडे कोले हर इत्थे कितना आ जाएगा 6। तो हर किहदे कोल 6 है, इहदे कोल। यह साडा 1/6वां हिस्सा आ जाएगा। इसी तरह ही अगे 8 है तो 8 वाला आ जाएगा। तो यह 8वां हिस्सा कहलाएगा। उस तो बाद इस विच 3 है। तो हुण देखो बच्चों इहदे विच एक रंगदार सी, तो 1/2 का भिन्न होया। इहदे विच 4 हिस्से सी
परंतु रंगदार 1 सी तां 1/4 होया। इत्थे 6 सी रंगदार 1 सी तां 1/6 होया। इत्थे किन्ने हर्ट सीगे 8, रंगदार की सी साडे कोले 1, तां आपां ने की करिया सी 1/8 कर लिया सी। परंतु हुण इत्थे ई ते एफ विच तिन्नां कोले 3-3 हिस्से हन, तां तुसीं इत्थे बड़े ध्यान नाल देखना है कि रंगदार हिस्से किन्ने हन। रंगदार हिस्सा पहला ई कोले किन्ना है 1, तां देखो 1/3 वाला किहड़ा पिन है यह, तां इसनूं आपां जोड़ देवांगे तां उपर यह 1/3 ये आ जाएगा 1/3। अगे देखो हुण इत्थे 2 हिस्से रंगदार हैं तां यह आ जाएगा 2 हिस्से यानी कि 2/3 ये आ जाएगा साडा 2/3। बड़े ध्यान नाल बच्चों देखो इस मिलान नूं तुसीं बच्चों एक बारी तुसीं नोट कर लवो। तुसीं हर दे हिसाब नाल भी कर सकते हो, परंतु कई बार की हुंदा है हर 2 संख्यावां दा बराबर हुंदा है। जिवें ई ते एफ दे विच है, ई दे विच भी हर है यानी कि कुल 3 हिस्से हैं, एफ दे विच भी। उदों आपां देखना है कि किन्ने हिस्से रंगदार हैं, तां आपां ने उन्हां रंगदार हिस्सिਆਂ दा भिन्न करना है। बच्चे नोट कर लवो। बच्चों अगला सवाल देखो, इस विच भी आपां मिलान करना है। देखो 1/10 यानी कि 10वां हिस्सा इसनूं किहदे नाल करांगे 10 नाल जोड़ांगे। 1/2 बच्चों किहड़ा होवेगा अद्धा हिस्सा, अद्धा भाग या अद्धा हिस्सा। 1/4 1/4। 1/8 8वां हिस्सा या 8वां भाग, तां इसनूं आपां 1/8 नूं ये होवेगा 8वां भाग। 1/6 6वां हिस्सा। 1/3 1/3। अच्छा बड़े ध्यान ना देखो। अगला सवाल देखो, बच्चों अगला सवाल देखो, खाली स्थान भरो। 9 अमरूदां का 1/3 भाग। बड़ा आसान है, हर नूं तुसीं इहदे नाल भाग कर लेना है, अंश नाल गुणा कर लेना है। मैं करके दिखा देना हाँ। पहला सवाल अगले तुसीं आप करने हैं। 3 नूं 9 ते भाग करके 3 तिया 9, तां 3 नूं असीं अंश नाल गुणा कर लवांगे। अंश कितना है 1, यानी 3 गुणा 1 इसका 3, तो 3 अमरूद। इस तरह ही इसनूं भाग करांगे 2, इसनूं भाग करांगे 3। ये सारे सवाल तुसीं अपने आप करने हैं। ये सारे सवाल तुहाडा होमवर्क है। बच्चों इस बार बड़े ध्यान नाल देखो। नेहा दे मामा जी एक वड्डी सारी चॉकलेट लैके आए, हेठां दिते चित्र वांग सी। बच्चे चॉकलेट देखी है वड्डी सारी कदे, उसके हिस्से टुकड़ियां विच बनी हुई हुंदी है। तो आपां सब तो पहला टुकड़े गिन लेने हैं चॉकलेट दे किन्ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। किन्ने टुकड़े हो गए साडे कोले 16, यानी हर किन्ना होएगा 16। पहला सवाल देखो, नेहा ने अपनी चॉकलेट का अद्धा हिस्सा किन्ना हुंदा है 1/2। अद्धे हिस्से नूं आपां किवें लिखदे हाँ 1/2। तो अद्धा हिस्सा उसने अपनी भैन नूं दे दिता, यानी 16 का अद्धा हिस्सा। जदों आपां 16 का अद्धा हिस्सा कड्डांगे किस तरह करांगे, अपने कोल 2 तरीके हैं करन दे। जां तां 2 नूं 16 नाल भाग कर लवांगे, साडे कोले अद्धा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, जां आपां सीधी गुणा भी कर सकते हैं, 8 दूनी 16। अगे देखो, तो नेहा ने अपनी भैन नूं कितनी चॉकलेट दित्तियां 8।
ਨੇਹਾ ਨੇ ਇਸ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ? 16 ਦਾ। 16 ਦਾ 1/8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ 16 ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? 2। ਤਾਂ ਉੱਪਰ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? 2। ਤਾਂ ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 2। ਨੇਹਾ ਨੇ ਇਸ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 1/4 ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। 1/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? 1/4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/4। ਤਾਂ ਹੁਣ 16 ਦਾ 1/4 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ। ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਯਾਨੀ 4 ਗੁਣਾ 1 4 ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੱਧਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਗੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। 1/4 ਗੁਣਾ 16, 4 ਚੌਕੇ 16। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ? ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ? 4। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਚਾਕਲੇਟ ਨੇਹਾ ਨੇ ਆਪ ਖਾ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ? 8 ਤੇ 2 10, 10 ਤੇ 4 14। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 16। ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ? 14। ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਬਚੇ? 2। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।